చూడమ్మా సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో we discussed about basic operational concepts means the connections between the processor and the memory. Okay, so within a processor, so along with ALU and control unit, we will also have some registers. Those are instruction register, program counter, memory address register, memory data register, and some n number of general purpose registers. Okay, so all these registers are present within a processor along with ALU and control unit. Instruction register holds the instruction which is currently being executed. A program counter stores the address of a next instruction which has to be fetched and executed. And next, memory address register. It holds the address of the location to be accessed. And next, memory data register. It contains the data which is written into or read out of the addressed location. Okay, so either within a memory or within a general purpose registers. Okay, if during the execution of a program, so if some other device requests urgent servicing, so in order to deal with these situations, the IO device has to send an interrupt request to the processor. Then if the processor accepts the request, it will store the program counter information and general purpose registers and some of the control information of the currently executed program into a stack memory. And then the program counter is going to update it with the interrupt service routine. When the interrupt service routine is completed, execution is completed, then the state of the processor is restored with the data which we have stored into the memory, so that the interrupt program means a main program starts execution from where the execution has stopped. Okay, so this is about basic operational concepts, means connections between the processor and the memory, how the data is transferred from memory to the processor. Okay, so far we have discussed the functions of individual parts of a computer. Okay, so from the first lecture to last lecture we have discussed the various functional units of individual parts of a computer. Means we have learnt about what is input unit, what is output unit, what is a memory and how many types of memories we have, and next about a processor. So within a processor we have different types of registers and ALU and control unit, and next how the data is going to be transferred between the memory and processor. So up to now we have discussed the various parts of the functions of individual parts of a computer in order to perform operation. Okay, so now we have to discuss about how these parts must be connected in some organized way. Okay, so in today's topic we will discuss how all these functional units
of individual parts are must be connected. How they are going to be connected? In some organized way. Okay, so that is the today topic is bus structure. Means how all the functions of individual parts, means all functional units are going to be connected. That is going to be discussed in bus structure. When a word of data is transmitted between units. Okay, so when if we want to transfer a data between two units, suppose I want to transfer the data from input to the memory. Okay, so then all its bits are transferred in parallel. That means the bits are transmitted simultaneously over many wires or lines. Okay, so if చూడండమ్మా, సో ఇప్పుడు మనం సమ్ డేటాని సో ఒక డివైస్ నుంచి అదర్ డివైస్కి డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే కనుక సో మనం డేటాని ప్యారలల్గా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే సో కంపేర్ టు సీరియల్ ట్రాన్స్మిషన్, ప్యారలల్ ట్రాన్స్మిషన్ వల్ల మనకు ఆపరేషన్ స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇన్ ఆర్డర్ టు స్పీడ్ అప్ ద ఆపరేషన్ ద డేటా హ్యాస్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ ప్యారలల్. ఓకే, సో డేటాని ఎలా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాము? ఓవర్ సమ్ వైర్స్ ఆర్ లైన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ వైర్స్ అంటే మేబీ కోయాక్సియల్ కేబుల్స్, ట్విస్టెడ్ పెయిర్స్, ఫైబర్ ఆప్టిక్స్, ఏమన్నా వైర్స్ అంటున్నామమ్మా. ఓకే, సో మెనీ వైర్స్ ఆర్ లైన్స్. సో హియర్ ద డేటా హ్యాస్ టు బి ట్రాన్స్మిటెడ్ 1 bit పర్ లైన్. సో ఒక్కొక్క వైర్ నుంచి ఆర్ ఒక్కొక్క లైన్ నుంచి వీ కెన్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్మిట్ 1 bit. సో డేటా ప్యారలల్గా సపోజ్ నేను 4 bits ట్రాన్స్మిట్ చేయాలనుకోండి ప్యారలల్గా, ఎన్ని వైర్స్ కావాలి? 4 వైర్స్ ఫర్ ప్యారలల్ ట్రాన్స్మిషన్. అది సీరియల్ ట్రాన్స్మిషన్ అనుకోండి, సింగిల్ వైర్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ సీరియల్ ట్రాన్స్మిషన్. ఎందుకు? సో ఫస్ట్ 1 bit ట్రాన్స్మిట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీ విల్ సెండ్ ది సెకండ్ బిట్. Okay, so for serial transmission 1 wire is enough, but in case of parallel transmission we need many wires. Okay, so now we will see what is a bus. A group of lines that serves as a connecting path. A group of lines that serves as a connecting path for several devices is called a bus. చూడమ్మా, సో we are transmitting a parallel data over many wires or lines by group of these lines. Okay, so a group of lines which serves as a connecting path for several devices, that is known as a bus. Okay, there are 3 types of buses. The first one is data bus, a second one is address bus, a third one is control bus. So totally we have 3 buses: data bus, address bus, control bus. By using these buses we will connect a path, okay, or we will connect different devices. We will connect 2 or more devices in order to transmit the information.
first one is data bus. The data bus carries a data from one device to another device. Okay, so the data bus carries data, means it transmits the data or information from one device to another device. మీన్స్ సపోజ్ మనం ఎగ్జాంపుల్గా నిన్న ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకున్నాం కదా, యాడ్ లొకేషన్ ఏ కామా ఆర్ నాట్. చూడండి అక్కడ లొకేషన్ ఏ ఆర్ నాట్ అనేవి అడ్రసెస్. ఆ అడ్రసెస్ని మనం ఎంఏఆర్కి పంపించాలంటే అడ్రస్ బస్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ అడ్రస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఆ అడ్రస్లో ఉన్న డేటాని మనం డేటా రిజిస్టర్కి సెండ్ చేయాలి. ఓకే, సో మెమరీ నుంచి డేటాని డేటా రిజిస్టర్కి ట్రాన్స్మిట్ చేయడం కోసం we will use the data bus. So the data bus transfers the data or operands or information from one device to another device. Next, the bus width. The bus width of the data bus is equal to number of bits in a bus. Suppose if I transmitted a 4 bits through a bus, then the bus width of that data bus is 4. సో మనం ఎన్ని బిట్స్ అయితే డేటా బస్ నుంచి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తామో అది డేటా బస్ యొక్క విడ్త్ అవుతుంది. ఓకేనమ్మా, సో ద బస్ విడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఇన్ ఏ bus. This is the first type. And the second one is address bus. It is a collection of wires used identify a particular location in the memory. Okay, so mainly address bus holds the address of the memory. It is nothing but a MER. సో చూడండి అమ్మ, సో మనకి MER లోపల ఏముంటుంది, అడ్రస్ ఉంటుంది. సపోజ్ యాడ్ లొకేషన్ ఏ కామా ఆర్ నాట్ తీసుకుంటే, సో లొకేషన్ ఏ అనేది ఫస్ట్ MERకి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. లొకేషన్ ఏ అనేది ఎంఈఆర్కి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ ది అడ్రస్ బస్ బికాస్ దేర్ వీఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ అడ్రస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎంఏఆర్ నుంచి అడ్రస్ రిజిస్టర్ నుంచి అడ్రస్ ఎవరికి సెండ్ అవుతుంది, మెమరీకి సెండ్ అవుతుంది. సో అడ్రస్ రిజిస్టర్ నుంచి అడ్రస్ మెమరీకి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ ది అడ్రస్ బస్. ఓకే, సో డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి అంటే డేటా బస్, లేదు అడ్రస్ని మనం వన్ డివైస్ నుంచి అదర్ డివైస్కి అడ్రస్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ ది అడ్రస్ బస్. సో డేటా కోసం అడ్రస్ బస్ని లేదంటే అడ్రస్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి డేటా బస్ని యూస్ చేయకూడదమ్మా. సో ఇంటర్చేంజ్ చేసి యూస్ చేయకూడదు, ఇట్ బికమ్స్ ఎ ప్రాబ్లం. సో డేటా బస్ నుంచి డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి, అడ్రస్ బస్ నుంచి అడ్రస్ ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి ఫ్రమ్ వన్ డివైస్ టు అదర్ డివైస్. ఓకే, ద బస్ విడ్త్ ఆఫ్ an address bus is equal to maximum memory capacity of a system. సో అడ్రస్ బస్ యొక్క బస్ విడ్త్, డేటా బస్ యొక్క బస్ విడ్త్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఇన్ ఏ బస్. అండ్ నెక్స్ట్ అడ్రస్ బస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బస్ విడ్త్ ఆఫ్ an address bus is the maximum memory capacity of a system. సో సిస్టమ్ యొక్క మెమరీ కెపాసిటీ ఎంతైతే ఉంటుందో అదే అడ్రస్ బస్ యొక్క విడ్త్.
సో మెమరీ కెపాసిటీ మీద బేస్ అయ్యే వి విల్ డిజైన్ ది అడ్రస్ బస్. అదే డేటా బస్ అనుకోండి, సో ఎన్ని బిట్స్ అయితే మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నామో అదే దాని యొక్క బస్ విడ్త్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది ఫస్ట్ 2 types of buses. And next, the third one is control bus. Control bus. It regulates the activity on the bus. Means it is going to control both the address bus and data bus. It's just like a control unit. So control unit controls the remaining functional units of a system, and control bus will controls both the address and data bus activities. So it regulates the activity on bus. Okay, so next, see, this is a single bus structure. Why it is called as a single bus means here we are using a single bus in order to connecting a different functional units. Okay, here all the units means input unit, output unit, memory, and next central processing unit means a processor. So all these functional units are connected to a single bus, so the name is given as a single bus structure. Okay, so the name single is given. Why we are giving single means here the bus can be used for only one transfer at a time. Here we are using a bus, so by using these bus we can transfer only, we can perform only one transfer at a time. We can't transfer two datas at a time. Means we can send the information or data from one device to other device. చూడమ్మా, సో సపోజ్ నేను ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్ యూనిట్కి డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయాలనుకోండి. సో ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్కి ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది. సేమ్ టైమింగ్లో నేను ఇన్పుట్ నుంచి మెమరీకి డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేయలేను, ఆర్ లేదంటే ప్రాసెసర్ నుంచి అవుట్పుట్ కూడా నేను డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేయలేను. సారీ, ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్కి డేటా వెళ్ళదమ్మా. సపోజ్ నేను ఇన్పుట్ నుంచి మెమరీకి సమ్ డేటాని సెండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇన్పుట్ నుంచి మెమరీకి డేటా ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నటువంటి టైమింగ్లో నేను ప్రాసెసర్ నుంచి అవుట్పుట్కి డేటాని సెండ్ చేయలేనమ్మా. ఎందుకంటే సో ఈ బస్ని యూజ్ చేసి ఓన్లీ వన్ ట్రాన్స్ఫర్ మాత్రమే చేయగలం, అంటే ఓన్లీ 2 units. ఓకే, సో ఓన్లీ 2 units can actively use the bus at a time or at any given time. సో ఓన్లీ 2 devices మాత్రమే బస్ని యూజ్ చేసుకొని డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయగలవు ఎట్ ఏ టైం. సో సపోజ్ ఇన్పుట్ నుంచి మెమరీకి డేటా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అనుకోండి, ఆ టైమింగ్లో మనం ప్రాసెసర్ నుంచి అవుట్పుట్కి డేటా సెండ్ చేయలేము, ఆర్ లేదంటే ఇన్పుట్ నుంచి ప్రాసెసర్కి కూడా సెండ్ చేయలేము. ఓన్లీ 2 devices మాత్రమే ఎట్ ఏ టైం బస్ని యూజ్ చేసుకుని డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేయగలం. సో ఓన్లీ వన్ టైం ట్రాన్స్ఫర్ మాత్రమే జరుగుతుంది ఎట్ ఏ టైం, కాబట్టి ద నేమ్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ ఎ సింగిల్ బస్ స్ట్రక్చర్. The main advantage of a single bus structure is its low cost
and flexibility for acting peripheral devices. Okay, so single bus structure వల్ల యూజ్ ఏంటమ్మా, it is a low cost and it is a very flexible for connecting the peripheral devices. బట్ ఆ ట్రాన్స్మిషన్ రేట్ అనేది మనకు హైగా ఉండదమ్మా, ఎందుకంటే ఓన్లీ బస్ని ఎట్ ఏ టైం ఒక 2 డివైజెస్ మాత్రమే డేటా షేర్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేసుకుంటాయి. సో సమ్ అదర్ డివైజెస్ డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి అంటే కనుక ప్రీవియస్ ట్రాన్స్మిషన్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఫర్ దట్ రీజన్ వీఆర్ యూజింగ్ మల్టిపుల్ బస్సెస్. If a system contain multiple buses, to achieve more concurrency in operations by allowing 2 or more transfers to be carried out at the same time. Okay, by using single bus only one transfer can be performed at a time, but in case of multiple buses 2 or more transfers can be carried out, can be performed at the same time. This leads to better performance. Okay, so this is the advantage of the multiple buses. So by using multiple buses, the data transferring rate means we will get a better performance, but the disadvantage is using multiple buses causes increasing the cost. సో సింగిల్ బస్ వల్ల మనకు ట్రాన్స్మిషన్ రేట్ పర్ఫార్మెన్స్ అంత బెటర్గా లేకపోయినా కాస్ట్ తక్కువగా ఉంటుంది, చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది. మల్టిపుల్ బస్సెస్ యూజ్ చేయడం వల్ల డేటా అనేది ప్యారలల్గా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ 2 or more ట్రాన్స్మిషన్స్ ఎట్ ఏ టైం. సో 2 or more ట్రాన్స్మిషన్స్ ఎట్ ఏ టైం పర్ఫామ్ చేస్తున్నామంటే డేటా ప్యారలల్గా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది కాబట్టి డేటా ట్రాన్స్మిషన్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి హియర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ విల్ బీ గుడ్. బట్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి, అడిషనల్గా బస్సెస్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దిస్ లీడ్స్ టు ఇంక్రీజింగ్ ది కాస్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఉన్నమ్మా, సో మన ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ అన్నీ కూడా సేమ్ స్పీడ్ తోటే ఆపరేట్ అవ్వాలని రూల్ ఏమీ లేదమ్మా. ఓకే, సో ద డివైజెస్ విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఏ బస్ వేరీ ఇన్ దేర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. సో మనం బస్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నటువంటి డివైజెస్ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ అన్నీ సేమ్ స్పీడ్తో వర్క్ అవ్వాలనే నెసెసిటీ ఏమీ లేదమ్మా. సపోజ్ మనకు కొన్ని సిస్టమ్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఇన్పుట్ డివైస్ అలాగే అవుట్పుట్ డివైస్ స్లోగా వర్క్ అవ్వచ్చు, అండ్ మెమరీ అండ్ ప్రాసెసర్స్ అనేవి స్పీడ్గా వర్క్ అవుతాయి. సో నార్మల్గా అయితే మెమరీ ప్రాసెసర్స్ వర్క్స్ స్పీడ్లీ కంపేర్డ్ విత్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ యూనిట్స్, మీన్స్ కీబోర్డ్ అండ్ ప్రింటర్. ప్రాసెసరు మెమరీ స్పీడ్గా వర్క్ అవుతున్నాయి, బాగానే ఉంది. బట్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ యూనిట్స్ స్లోగా వర్క్ అవుతున్నాయి అంటే మన ఓవరాల్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్కి పట్టే టైం పీరియడ్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో మెమరీ ప్రాసెసర్ స్పీడ్గా వర్క్ అవుతున్నా బికాస్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ యూనిట్ the overall execution time gets increased. ఓకే, సో టైం ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే మనకు సిస్టమ్ ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ అవుతున్నట్ట, పర్ఫార్మెన్స్ బెటర్గా ఉన్నట్ట లేదు. సో ఎఫిషియన్సీని ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే మీన్స్ స్లోగా వర్క్ అవుతున్నటువంటి డివైజెస్ కూడా స్పీడ్గా వర్క్ అవుతున్నట్టుగా కన్వర్ట్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మీన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే,
సో అలా స్లోగా వర్క్ అవుతున్న డివైజెస్ దగ్గర సపోజ్ ప్రింటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ప్రింటర్ ఏం చేస్తుంది, ప్రాసెసర్ నుంచి వచ్చిన రిజల్ట్ మెమరీకి వస్తుంది. ఆ మెమరీ నుంచి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింటర్కి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. ప్రింటర్ అనేది స్లోగా వర్క్ అవ్వడం వల్ల మనకేమవుతుంది, సిస్టమ్ యొక్క ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గుతుంది. ఓకే, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్ we have a common approach which includes a buffer register. ఓకే, సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం, అంటే స్లోగా వర్క్ అవుతున్న డివైజెస్ వల్ల మనకు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గుతుందన్నమాట. ఓకే, సో ఇలాగ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది రెడ్యూస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం, సిస్టమ్ అనేది ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ అవ్వడం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ ది బఫర్ రిజిస్టర్స్. బఫర్ రిజిస్టర్ అంటే ఏమీ లేదమ్మా, బఫర్ రిజిస్టర్ ఆల్సో ఏ వన్ టైప్ ఆఫ్ మెమరీ, అది కూడా ఒక మెమరీ లానే. సో ఎలా అయితే మన జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్లో డేటాని టెంపరీగా స్టోర్ చేస్తామో, అలాగే బఫర్ రిజిస్టర్స్లో కూడా వి విల్ స్టోర్ ది డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో బఫర్ రిజిస్టర్స్ ఆల్సో హోల్డ్స్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ డ్యూరింగ్ ది ట్రాన్స్మిషన్, డ్యూరింగ్ ది ట్రాన్స్ఫర్. For example, consider the transfer of a character from a processor to a printer. Suppose నేను ప్రాసెసర్ నుంచి ప్రింటర్కి క్యారెక్టర్ని సెండ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది, డేటా బస్ నుంచి, ఓకే, సో ప్రాసెసర్ స్పీడ్గా వర్క్ అవుతుంది, ప్రింటర్ స్లోగా వర్క్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం బఫర్ రిజిస్టర్ని యూజ్ చేసుకొని ఓవరాల్ స్పీడ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, ఓవరాల్ స్పీడ్ అనేది రెడ్యూస్ అవ్వకుండా చేస్తాం. ఎలా చేస్తామో చూడండి. సో ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుందమ్మా, క్యారెక్టర్ త్రూ డేటా బస్ నుంచి ప్రింటర్కి సెండ్ చేయాలి. సో ఇన్ బిట్వీన్ ప్రాసెసర్కి ప్రింటర్కి వీ విల్ యూజ్ ఎ బఫర్ రిజిస్టర్ ఇన్ బిట్వీన్ ప్రాసెసర్ అండ్ ప్రింటర్. సో ప్రాసెసర్కి ప్రింటర్కి మధ్యలో నేను బఫర్ రిజిస్టర్ యూజ్ చేశాను అనుకోండి. అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ప్రాసెసర్ నుంచి క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా బఫర్కి సెండ్ చేస్తాం. వన్స్ డేటా మొత్తం కూడా ప్రాసెసర్ నుంచి బఫర్లో స్టోర్ అయిన తర్వాత, వన్స్ ద బఫర్ ఈజ్ లోడెడ్, ఓకే, సో వన్స్ ద బఫర్ ఈజ్ లోడెడ్, దెన్ the printer can start the printing without any further intervention by the processor. ఓకే, సో ప్రాసెసర్ నుంచి డేటా మొత్తాన్ని మనం ఫస్ట్ బఫర్ రిజిస్టర్లో స్టోర్ చేస్తాం. వన్స్ డేటా మొత్తం బఫర్ రిజిస్టర్లో స్టోర్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రింటర్ బఫర్ రిజిస్టర్ నుంచి డేటా తీసుకొని ప్రింట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. దీనివల్ల యూజ్ ఏంటో చూడండి అమ్మా. వన్స్ ఎప్పుడైతే ప్రాసెసర్లో ఉన్న డేటా బఫర్ రిజిస్టర్కి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందో, ప్రాసెసర్ టు బఫర్ స్పీడ్గా డేటా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. ఎందుకు, మన ప్రాసెసర్ స్పీడ్గా వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి స్పీడ్గా డేటా మొత్తం బఫర్కి పంపించేస్తుంది, బఫర్ రిజిస్టర్ డేటాని హోల్డ్ చేసుకుంటుంది. వన్స్ ఎప్పుడైతే బఫర్ రిజిస్టర్ నుంచి ప్రింటర్కి డేటా ట్రాన్స్మిషన్ స్టార్ట్ అవుతుందో, ఎట్ దట్ టైమ్ వీ కెన్ యూజ్ ద ప్రాసెసర్ ఫర్ అనదర్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఫర్ అనదర్ యాక్టివిటీ. ఓకే, ఎప్పుడైతే ప్రాసెసర్ నుంచి డేటా మొత్తం బఫర్ రిజిస్టర్కి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందో, ట్రాన్స్మిట్ అయిన తర్వాత బఫర్ నుంచి డేటా అనేది ప్రింటర్కి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. ఓకే, సో బఫర్ నుంచి ప్రింటర్కి డేటా ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్న టైమింగ్లో వీ కెన్ రిలీజ్ ద ప్రాసెసర్ ఫర్ పర్ఫార్మింగ్ అనదర్ యాక్టివిటీ. అంటే ప్రాసెసరు ఇంకొక ఇన్స్ట్రక్షన్ని తీసుకొని ఆర్ లేదంటే ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ని తీసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ కూడా ఏం జరుగుతుంది, ప్యారల్ ఆపరేషన్గా. సో మనకు బఫర్ నుంచి ప్రింటర్కి ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూట్ అయిన రిజల్ట్స్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్న టైమింగ్లో ప్రాసెసరు సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ని యాక్సెప్ట్ చేసి దాన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ చేసింది.
అంటే ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మనకు ప్యారలల్ జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ స్పీడ్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ ప్రింటర్ స్లోగా ప్రింట్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉండిద్ది బఫర్ నుంచి డేటా తీసుకొని. అదే టైమింగ్లో ఇక్కడ మనం ప్రాసెసర్ని ఏం చేస్తున్నాం, ప్రాసెసర్ని సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కోసం యూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇఫ్ మనం కనుక ఇన్ కేస్ బఫర్ రిజిస్టర్ యూస్ చేయలేదనుకోండి, ప్రాసెసర్ నుంచి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ప్రింటర్కి వెళ్ళి ప్రింటర్ అన్నీ ప్రింట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ప్రాసెసరు అదర్ యాక్టివిటీకి రిలీజ్ అవుతుంది, ఆ సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతుంది. ఓకేనమ్మా, అర్థమైందా? సో బఫర్ రిజిస్టర్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, సో బఫర్ ఎప్పుడైతే లోడ్ అవుతుందో అప్పుడు అవుట్పుట్ డివైస్ డేటాని బఫర్ నుంచి తీసుకుంటుంది. అదే టైమింగ్లో ప్రాసెసరు సెకండ్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేస్తుంది, అంటే ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ని స్టార్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనకు ఓవరాల్గా ఏమవుతుంది, పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ వీ విల్ గెట్ ది బెటర్ ఎఫిషియన్సీ. ఓకేనమ్మా, సో ఎక్కడైతే ఏ డివైజెస్ ఆర్ ఏ యూనిట్స్ అయితే స్లోగా వర్క్ అవుతున్నాయి అనుకుంటామో దేర్ వి విల్ యూజ్ ది బఫర్ రిజిస్టర్స్ in order to increase the speed of operation or in order to get the better performance or in order to get a better efficiency. Okay, so this is about the this is about bus structure. Here we are having 3 types of buses: address bus, data bus, control bus. Address bus transmits the address from one device to other device. Data bus, it transmits the data from one device to other device. Control bus is going to control both the data bus and address bus. So by using a single bus we have low cost and it is a very flexible, but speed is reduced, performance will get reduced. But by using multiple buses the data is transmitted parallelly, or 2 or more devices can use the bus for data or address transmissions. It increases the performance. Because of multiple buses the cost will also gets increased. Okay, so this is about the bus structure. In next class we will discuss about software. సో ఈ టాపిక్తో మీకు 4 టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టమ్మా. ఏమేం టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసాం మనం, ఆర్కిటెక్చర్కి ఆర్గనైజేషన్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి. సో ఫస్ట్ టాపిక్ కంప్యూటర్ టైప్స్, నెక్స్ట్ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్, థర్డ్ టాపిక్ బేసిక్ ఆపరేషనల్ కాన్సెప్ట్స్, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ టాపిక్ బస్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, ఫస్ట్ యూనిట్లో ఫస్ట్ 4 టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి, ఇంకా రిమైనింగ్ 4 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. 4 టాపిక్స్ చెప్పేస్తే మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ, ప్రతి క్వశ్చన్ మీరు చదవాల్సింది. మీకు వచ్చే 4 సెట్స్లోనూ అన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే కనుక కింద చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి డౌట్స్ ఉంటే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.